श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रियपत्ते नित्या गणितगुणमाणिक्यविशद प्रभाजालोल्लासो वहत सकलावद्यतमसे जगज्जन्मस्थेमप्रलयरचनाशीलवपुषे नमो शेषाम्नाय स्मृतिहृदयदीप्ताय हरये येन प्रादुरभावि भूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्राकाशीतत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं माप्त्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमः सा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वैबाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूतिः पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्ये प्रपन्नामान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसा अवकुण्ठितत्वेन अप्रणीतमिव मन्यमानः भगवानन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोपे अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकम् पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया वगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमोमथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमं धरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्ये कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो
ಯೋಗೀಶ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्या मनसाम्यपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेशरमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिकाम् नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपथ आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्तिनः रूढार्थे वचने सुयुक्तिखचिते सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुकेसरी विजयते पादासितश्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्य प्रज्ञ गुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाक्ष्माकृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुदारतान् वेदेश मुनिसत्पादसेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधाटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तन्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विग्रहाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपारुभिः श्रीमः सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम मूलरामपदासक्तं स्वर्णमण्डपकारिणं गुरुस्मरणकर्तारं वन्दे सत्यात्मयोगिनम् स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಹೇಳಿದ ನಿಯಮ? ಅಸತಃ ಪ್ರತೀತ್ಯಭಾವ, ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಶುಕ್ತಿರಜತಾದಿಕಂ ನ ಅಸತ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಅವರ ಅನುಮಾನ. ಶುಕ್ತಿ ರಜಿತಾದಿಗಳು ಇದು ಅಸತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಅಸತ್ ವಿಲಕ್ಷಣ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನವಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಿಂದ ಶುಕ್ತಿ ರಜತ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹೇತು ಸತ್ವೇನ ಪ್ರತೀಯಮಾನತ್ವ, ಸತ್ವೇನ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಶುಕ್ತಿ ರಜತ ಸತ್ ಅಂತ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಅಸತ್ತಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಅಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅನ್ಯಥ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಧರ್ಮ. ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಅಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಥಾತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಸತ್ವ ಭಾವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಭಿಚಾರ ದೋಷ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ. ಈ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಅಸತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಇದು ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನವಾದ್ರೆ ಅದು ಅಸತ್ತಾಗಬಾರದು. ಅಂದ್ರೆ ಯಹ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ
ಪ್ರತೀಯಮಾನೋ ಭವತಿ, ಯಾವುದು ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಹನ ಅಸತ್, ಅದು ಸರ್ವಥಾ ಅಸತ್ತಲ್ಲ ಅವರ ನಿಯಮ. ಶುಕ್ತಿ ರಜತ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅಸತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ನಿಯಮ. ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಇದು ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇತು ಇದೆ. ಅಸತ್ವಾಭಾವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಅಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ ಬಂತು ನಿನ್ನೆ, ಅನ್ಯಥಾತ್ವಮಸತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಭ್ರಾಂತಾವೇವ ಪ್ರತೀಯತೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಕ್ಯ ಓದಿ, ಸ್ಯಾದೇವಂ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನ್ಯಥಾತ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅವರಂದು. ಏನು? ಯದ್ಯನ್ಯಥಾತ್ವಂ ಅಸತ್ ಸ್ಯಾತ್, ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ರೀತಿ ಅಸತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನತ್ವ ಇದೆ, ಅಸತ್ವಾಭಾವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಅಸತ್ತಾಗಿದ್ರೆ, ಅನ್ಯಥಾತ್ವನು ಅಸತ್ತ ಅಲ್ರಿ, ತತ್ ಕುತಃ ಇತಿ ಚೇತ್, ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಅದು ಅಸತ್ತು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕರಾಯರು ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತಿಗೆ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪ, ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಅಸತ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಟೀಕರಾಯರು ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು? ಶುಕ್ತಿಕಾ ಇದಂತ ರಜತಾದಿ ಸಂಸರ್ಗ ರೂಪಸ್ಯ ಅನ್ಯಥಾತ್ವಸ್ಯ ಅಸತ್ವಂ ಅನಭ್ಯುಪಗಚ್ಚತಃ ಕೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೋಡಪ್ಪ, ಟೀಕರಾಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದಂತ ಮತ್ತು ರಜತಾದಿಗಳ ಸಂಸರ್ಗ ರೂಪವಾದದ್ದೇ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ. ಅಂದ್ರೆ ರಜತಕ್ಕೆ ಇದಂತ ಸಂಸರ್ಗ, ಇದಂ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ರಜತದ ಸಂಸರ್ಗ, ಈ ರೀತಿ ಇದಂತ ಸಂಸರ್ಗ ರಜತದ ಸಂಸರ್ಗ ರೂಪವಾದದ್ದೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ರಜತತ್ವದ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ರಜತಕ್ಕೆ ಇದಂ ಪದಾರ್ಥದ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದಂತ ಸಂಸರ್ಗ, ರಜತ ಸಂಸರ್ಗ, ಇದೇ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಅಂದ್ರೆ. ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಟೀಕರಾಯರು. ಶುಕ್ತಿಕಾ ಇದಂತ ರಜತಾದಿ ಸಂಸರ್ಗ ರೂಪಸ್ಯ ಅನ್ಯಥಾತ್ವಸ್ಯ. ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಅದು ಇದಂತ ಸಂಸರ್ಗ ರೂಪ, ರಜತಾದಿ ಸಂಸರ್ಗ ರೂಪ. ಇಂತಹ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಇದು ಅಸತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಸತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಸತ್ವಾಭಾವ ಎಂಬ ಸಾಧನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಇದು ಅಸತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ನೋಡಿ? ಅನ್ಯಥಾತ್ವಸ್ಯ ಅಸತ್ವಂ ಅನಭ್ಯುಪಗಚ್ಚತಃ ಕಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಅಸತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? ಕಿಂ ತದ್ ಅನ್ಯಥಾತ್ವಂ ಸದಿತಿ ಉತ ಅನಿರ್ವಚನೀಯಂ ಇತಿ. ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಇದಂತ ಸಂಸರ್ಗ ರೂಪವಾದ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಅಥವಾ ರಜತಾದಿ ಸಂಸರ್ಗ ರೂಪವಾದ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ, ಇದು ಅಸತ್ತಲ್ಲ. ಅಸತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅನಿರ್ವಚನೀಯನೋ ಹೇಳ್ರಿ. ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಸತ್ತಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಈ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಸತ್ತೋ ಅಥವಾ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವೋ ಹೇಳ್ರಿ. ದ್ವಿತೀಯೇ ವಕ್ಷಾಮಃ, ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ದೋಷವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ. ಅಂದ್ರೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥವೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯಥಾತ್ವಕ್ಕೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತ್ವವನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ದ್ವಿತೀಯೇ ವಕ್ಷಾಮ ಅಂದ್ರು. ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷದ ದೋಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವ ದೋಷವನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಇದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಏನಪ್ಪ ದೋಷ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಇದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ದೋಷ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದ್ವಿತೀಯ ವಕ್ಷಾಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇತ್ಯಾಶಯೇನ ಆದ್ಯಂ ದೂಷಯತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇತ್ಯಾಶಯೇನ ಆದ್ಯಂ ದೂಷಯತಿ, ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಅಂಬೋದು ಸತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಅಂಬೋದು ಅಸತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಅಂಬೋದು ಸತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೋಷ. ತಸ್ಮಾದಿತಿ ಅನ್ಯಥಾತ್ವಮಸತ್ತಸ್ಮಾತ್ ಭ್ರಾಂತಾವೇವ ಪ್ರತೀಯತೆ. ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಅಂಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಸ್ಮಾತ್ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಆಚಾರ್ಯರ ಈ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏವಕಾರ ಇದೆ. ಅನ್ಯಥಾತ್ವಮಸತ್ತಸ್ಮಾತ್ ಭ್ರಾಂತಾವೇವ ಪ್ರತೀಯತೆ, ಭ್ರಾಂತಾವೇವ ಭ್ರಾಂತವು ಏವ ಪ್ರತೀಯತೆ, ಏವಕಾರ ಇದೆ. ಏವಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೋಬೇಕು? ಏವ ಇತಿ ತಸ್ಮಾದಿತ್ಯನೇನಾಪಿ ಸಂಬದ್ಧತೆ, ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರುತ್ತದೆ, ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲೇ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಭ್ರಾಂತವು ಏವ ಅಂಬಲು ಏವಕಾರ ಹೇಗೆ ಹಚ್ಕೋತೇವೋ, ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂಬೋದರ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಏವಕಾರವನ್ನ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಏವ ಇತಿ ತಸ್ಮಾದಿತ್ಯನೇನಾಪಿ ಸಂಬದ್ಧತೆ, ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂಬೋದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏವ ಇತಿ ತಸ್ಮಾದಿತ್ಯನೇನಾಪಿ ಸಂಬದ್ಧತೆ, ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂಬೋದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿ, ತಸ್ಮಾದೇವ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಸತ್ವಾದೇವ ಹಿ ತತ ಭ್ರಾಂತಾವೇವ ಪ್ರತೀಯತೆ. ಭ್ರಾಂತವು ಏವ ಅಂಬೋಲಿ ಹಂಗೆ ಏವಕಾರ ಇದೆ, ಆ ಏವಕಾರವನ್ನ ತಸ್ಮಾತ್ ಅಂಬೋದ್ರ ಮುಂದೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈಗ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಅಂಬೋದು ಸರ್ವಥಾ ಸತ್ತಲ್ಲ, ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಸತ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಅಂಬೋದು ತಸ್ಮಾದೇವ ಅಸತ್ತಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದು ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರ್ತದೆ. ಸತ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ತದೆ. ಘಟಾಪಟ ಸ್ತಂಭ ಕುಂಭ ಇವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಪದಾರ್ಥ, ಇವುಗಳು ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಲ್ಲ. ಶುಕ್ತಿರಜತ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಶುಕ್ತಿರಜತ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತದೆ? ಅಸತ್ತಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೇವೋ ಇಲ್ಲ. ಯದ್ ಅಸತ ತದ್ ಭ್ರಾಂತೌ ಪ್ರತೀಯತೆ. ಇದಾನೀಂ ಅನ್ಯಥಾತ್ವಂ ಭ್ರಾಂತೌ ಪ್ರತೀಯತೆ. ಕುತಃ ಅಸತ್ವಾದೇವ ಭ್ರಾಂತಾವೇವ ಪ್ರತೀಯತೆ. ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಅಸತ್ತಾದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಸ್ಮಾದೇವ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಅಸತ್ತಾದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಭ್ರಾಂತಾವೇವ ಪ್ರತೀಯತೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಸತ್ವಾದೇವ ಹಿ ತತ, ತತ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ, ಅಸತ್ತಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಭ್ರಾಂತಾವೇವ ಪ್ರತೀಯತೆ, ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಘಟಪಟಾದಿಗಳು ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಲ್ಲ, ಅವು ಸತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಶುಕ್ತಿರಜತ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಅಸತ್ತಾದ್ದರಿಂದ. ಹಾಗೆ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಇದಂತಹ ಸಂಸರ್ಗ ರೂಪವಾದ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ, ರಜತಾದಿ ಸಂಸರ್ಗ ರೂಪವಾದ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ, ಇದು ಅಸತ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಯದಿ ಸತ್ಯಾತ್, ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಇದು ಸತ್ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಇದು ಸತ್ಯಾತ್ ತರ್ಹಿ ಶುಕ್ತಿಕಾದಿವತ ಅಭ್ರಾಂತಾವಪಿ ಪ್ರತೀಯೇತ. ಶುಕ್ತಿ ಹೇಗೆ? ಶುಕ್ತಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನತೆಯ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಾಧ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಶುಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಅಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತೋರುತ್ತದೆ, ಶುಕ್ತಿ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ಯವೇ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ, ಶುಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಅಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತದೋ, ಅನ್ಯಥಾತ್ವನೂ ಕೂಡ ಅಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಬೇಕು. ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ತರ್ಹಿ ಶುಕ್ತಿಕಾದಿವತ ಅಭ್ರಾಂತಾವಪಿ ಪ್ರತೀಯೇತ. ಶುಕ್ತಿಕಾದಿಗಳಂತೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಬರದೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ತೋರಬೇಕ್ರೆ. ಘಟಪಟಗಳಂತೆ ಶುಕ್ತಿ ರಜಿತಾದಿಗಳು, ಶುಕ್ತಿಯಂತೆ, ಶುಕ್ತಿ ರಜಿತನ ಬೇಡ, ಶುಕ್ತಿ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಸತ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಅದು ಅಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತೋರುತ್ತದೆ, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ತೋರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಶುಕ್ತಿ ಸತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ. ರಜತ ಅಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತದ? ತೋರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ರಜತ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಅಸತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನ್ಯಥಾತ್ವವೂ ಕೂಡ ಸತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಅಸತ್ತಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ ಅಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಬೇಕು, ಅಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತೋರಬೇಕು. ನ ಚೈವಂ, ಈಗ ಅಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ತೋರೋದಿಲ್ಲ. ನ ಚೈವಂ ತಸ್ಮಾತ್ ನ ಸತ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಇದಂತ ಸಂಸರ್ಗ ರೂಪವಾದ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ, ರಜತಾದಿ ಸಂಸರ್ಗ ರೂಪವಾದ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರೋದಿಲ್ಲ, ಅಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರೋದ್ರಿಂದ ತಸ್ಮಾತ್ ನ ಸತ, ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ರಿ, ಅದು ಅಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ತೋರಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಹಿ ಪ್ರತೀತಿ ಕಾರಣ ಸಾಮಗ್ರೇ ಸತಿ ಕಾರ್ಯ ಅನುತ್ಪತ್ತಿ ಯುಕ್ತ ಇತಿ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಇದ್ದಾಗ ಅದು ತೋರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ರಿ. ಈಗ ಅಯಂ ಘಟಃ ಅಯಂ ಪಟಃ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಘಟಪಟಗಳ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅಯಂ ಘಟ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬರಲೇಬೇಕ್ರಿ. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತೀತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣಗಳು ಬೇಕು, ಪ್ರತೀತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಾರಣಗಳು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅದು ತೋರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತೀತಿ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರತೀತಿಗೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದಪ್ಪ? ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಿರುವ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಾಗ, ಕಾರಣ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರತೀತಿ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದರ ಪ್ರತೀತಿ ಕಾರಣ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ತೋರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅನ್ಯಥಾತ್ವದ ಪ್ರತೀತಿ ಅಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶುಕ್ತಿಯಂತೆ ತೋರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಘಟಪಟಾದಿಗಳಂತೆ ತೋರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಿಂಚ ನೋಡಿ, ಕಿಂಚ ಅನ್ಯೋನ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾತ್ಮಕತ್ವಂ ಅಪಿ ಚೇತ್ ಸತ್ ಸ್ಯಾತ್ ತದಾ ಅತಸ್ಮಿನ್ ತದಿತಿ ನ ಭವೇತ್ ಕಿಂತು ತಸ್ಮಿನ್ ತದಿತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ? ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅತಸ್ಮಿನ್ ತದಿತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಧ್ಯಾಸ. ಅದು ಅಲ್ಲದ ಪದಾರ್ಥದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಪದಾರ್ಥ ಅದು ಅಂತ ಬರುವ ಜ್ಞಾನವೇ ಅಧ್ಯಾಸ, ಆರೋಪ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅತಸ್ಮಿನ್ ತದಿತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅದು ಅಲ್ಲದ್ದನ್ನ ಅದು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದೇನೆ ಭ್ರಾಂತಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪರಸ್ಪರ ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳ ಧರ್ಮಗಳು ಸತ್ತಂತಾಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳ ಧರ್ಮಗಳು ಸತ್ಯ ಅಂತಾಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಆಗಿರುವುದನ್ನೇ ಅದು ಏನದನೋ ಅದೇ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಂಗಾಯಿತೇ ಹೊರತು ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅದು ಅಂತ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಬಂದಂಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಧ್ಯಾಸ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಕಿಂಚ ಅನ್ಯೋನ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾತ್ಮಕತ್ವಂ ಅಪಿ ಚೇತ್ ಸತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳಲ್ಲಿ ಶುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಜತದ ಧರ್ಮಗಳೂ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಏನದನೋ ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿದಂಗಾಯ್ತು. ಅದು ಏನದನೋ ಅದೇ ತಿಳಿದಂಗಾಯಿತೇ ಹೊರತು ಅತಸ್ಮಿನ್ ತದಿತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದ್ದನ್ನ ಅದು ಅಂತ ತಿಳಿದಂಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅನ್ಯೋನ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾತ್ಮಕತ್ವಂ ಚ ಅನ್ಯೋನ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾತ್ಮಕತ್ವಂ ಅಪಿ ಚೇತ್ ಸತ್ ಸ್ಯಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸುಕ್ತಿರಜತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಇರುವ ಸುಕ್ತಿರಜತಗಳ ಧರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಸತ್ಯವೇ, ಸತ್ಸ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ತದಾ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಸ್ಮಿನ್ ತದಿತಿ ಇತಿ ನ ಭವೇತ್, ಅದು ಅಲ್ಲದ್ದು ಅದು ಅಂತ ಹಂಗೆ ತಿಳಿದಂಗ ಆಗ್ಲಿಲ್ರಿ. ಕಿಂತು ತಸ್ಮಿನ್ ತದಿತಿ, ಅದು ಏನದನೋ ಅದು ಹಾಗೆ ಅಂತೆ ತಿಳಿದಂಗಾಯ್ತು, ಅದು ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಆದಂಗಾಯ್ತು, ಭ್ರಮ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ತಥಾಚ ನ ತತ್ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಭ್ರಾಂತಿತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್, ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಲ್ಲ? ಅದು ಏನದನೋ ಅದೇ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಅದು ಅಲ್ಲದ್ದನ್ನ ಅದು ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದೇನದನೋ ಹಾಗೆ ತಿಳಿದು ಬಿಟ್ರೆ, ಶುಕ್ತಿರಜತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮಗಳು ಅವು ಸತ್ಯವೇ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ತಥಾಚ ನ ತತ್ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಭ್ರಾಂತಿತ್ವಂ ಸ್ಯಾತ್, ಅದು ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸತ್ಯರಜತ ಪ್ರತ್ಯಯವತ, ಸತ್ಯವಾದ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ ರಜತದಲ್ಲಿ ರಜತತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇದೆ, ಸತ್ಯವಾದ ರಜತದ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳ ಧರ್ಮಗಳು ಸತ್ಯವೇ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೇ ಅಂತ ಆಯಿತು. ತದಿದ ಮುಕ್ತಂ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಅನ್ಯಥಾತ್ವಮಸತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಭ್ರಾಂತಾವೇವ ಪ್ರತೀಯತೆ, ಅನ್ಯಥಾತ್ವಂ ಅಸತ್, ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಅಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಅಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ? ಅಸತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಭ್ರಾಂತಾವೇವ ಪ್ರತೀಯತೆ, ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಅಸತ್ತಾದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಅದು ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅಸತ್ತಾದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಭ್ರಾಂತಾವೇವ ಪ್ರತೀಯತೆ, ಅನ್ಯಥಾತ್ವಂ ಅಸತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಭ್ರಾಂತಾವೇವ ಪ್ರತೀಯತೆ. ತದಿದ ಮುಕ್ತಂ, ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಯಥಾತ್ವಂ ಇತಿ ಮತ್ತು ಭ್ರಾಂತೌ ಇತಿ, ಭ್ರಾಂತೌ ಇತಿ ಚ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉಪಲಕ್ಷಣಂಚಯೇ ತತ, ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರು ಟೀಕಾರಾಯರು. ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ ದೋಷ ಇದು ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಅಂದರೆ ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸತ್ಯ ಅಂತಾದರೆ ಉಪಲಕ್ಷಣಂಚ ಏತತ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಸರ್ಗಸ್ಯ ಸತ್ವೇ ಬಾಧೋಪಿ ನೇದಂ ರಜತಮಿತಿ ನ ಸ್ಯಾತ್ ಇತ್ಯಪಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ. ಹಿಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳ ಧರ್ಮಗಳು ಸತ್ಯ, ಶುಕ್ತಿ ರಜತ ಇವುಗಳ ಧರ್ಮಗಳೂ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಭ್ರಾಂತಿನೇ ಅಲ್ಲ, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕಾದೀತು ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದು. ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ದೋಷನೂ ಇಟ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ. ಈ ರಜತಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಏನಿದೆ, ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ವಸ್ತುತಃ ರಜತತ್ವದ ಸಂಬಂಧ ಶುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಶುಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧ ರಜತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈ ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳ ಸಂಬಂಧವೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳ ಸಂಬಂಧವೇ ಸತ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೇದಂ ರಜತಂ ಇದು ರಜತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬಾಧಕ ಜ್ಞಾನನೇ ಬರಬಾರದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಸರ್ಗಸ್ಯ ಸತ್ವೇ ಶುಕ್ತಿ ರಜತಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಬಾಧೋಪಿ ನೇದಂ ರಜತಮಿತಿ ಬಾಧೋಪಿ ನ ಸ್ಯಾತ್ ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಬಾಧಕ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈತೇನ ಸ್ಯಾತ್ ಬಾಧಕ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತೂ ಶುಕ್ತಿ ರಜತಾಧಿಕಂನ ಸತ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಥಾತ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನತ್ವ ಎಂಬ ಹೇತು ಅನ್ಯಥಾತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಅಸತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಅದು ಅಸತ್ಯವೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅನ್ಯಥಾತ್ವವು ಸತ್ಯ ಆದರೆ ಅದು ಅಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಬೇಕಾದೀತು, ಅಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಲ್ಲ, ಭ್ರಾಂತಾವೇವ ಪ್ರತೀಯತೆ, ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಅಸತ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅಸತ್ಯವಾದರೂ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ಯಥಾತ್ವಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನತ್ವ ಎಂಬುದು ಅಸತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ, ಅಸತ್ತಿಗೂ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂಗಾಯಿತು. ಇದೇ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನತ್ವ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೋ ಅದು ಅಸತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತದೋ ಅದು ಅಸತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಶುಕ್ತಿರಜತ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಸತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಏನು? ಟೀಕರಾಯರ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ಅಸತ ಅಕ್ಷತಯ ಸತ್ವೇನ ಚ ನ ಅವಭಾಸತೆ ಇತಿ ವ್ಯಾಪ್ತೇ. ಅಸತ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ತೋರೋದಿಲ್ಲ, ಸತ್ವೇನ ತೋರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು. ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸ್ಥಾನಾಂತರೇಪಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ದರ್ಶಯತಿ. ಸ್ಥಾನಾಂತರೇಪಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಂ ದರ್ಶಯತಿ. ಸ್ಥಾನಾಂತರೇಪಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಯಥಾತ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಹಿಂದೆ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಸ್ಥಾನಾಂತರೇಪಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಂ ದರ್ಶಯತಿ ಸತ್ವಸ್ಯ ಇತಿ. ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ. ಸತ್ವಸ್ಯ ಸತಯೇವಂ ಹಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯೈವ ಪ್ರತೀತತಾ. ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ? ಏವಂ ಅನ್ಯಥಾತ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬಂದಂತೆ, ಏವಂ ಇದೇ ರೀತಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಸತಃ ಸತ್ವಸ್ಯ, ಅಸತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಸತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಸತ್ತಿನ ಸತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅಸತ್ತು ಕೂಡ ಸತ್ಪದಾರ್ಥದಂತೆ ಅಸತ್ತು ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ, ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಸತ್ತಿನ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿರಜತ ಇದು ಅಸತ್ತು, ಶುಕ್ತಿರಜತ ಅಸತ್ತು ಅಂಬೋದು ಹೌದು, ಅದು ಸತ್ಯವೇ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಶಶವಿಷಾಣ ಇದು ಅಸತ್ತು, ಶಶವಿಷಾಣಿನ ಅಸತ್ವ ಅಂಬೋದೇನಾಗಿದೆ, ಅದು ಸತ್, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಹೌದು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಸತ್ತಿನ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಅಸತ್ತು ಇದು ಸತ್ತಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅಸತ್ತಿನ ಸತ್ವ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಸತ್ವಾಭಾವ ಎಂಬ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಸತ್ತಿನ ಸತ್ವ ಇದು ಸತ್ವೇನ ಪ್ರತೀಯಮಾನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಸತ್ವೇನ ಪ್ರತೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯೈವ ಪ್ರತೀತತಾ. ಅಸತ್ತಿನ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀತಿ, ಸತ್ವೇನ ಪ್ರತೀತಿ ನೀವೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಸತ್ವಸ್ಯ ಸತಯೇವಂ ಹಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯೈವ ಪ್ರತೀತತಾ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಸತ್ತಿನ ಸತ್ವ ಇದು ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅಸತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಅಸತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಏನು ನೋಡಿ. ಏವಂ ಶಬ್ದ ಸಮುಚ್ಚಯೇ ಉಪಮಾರ್ಥೋವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ವಸ್ಯ ಸತಯೇವಂ ಹಿ ಆಚಾರ್ಯನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಏವಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ ಟೀಕಾರ. ಸಮುಚ್ಚಯ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಉಪಮ ದೃಷ್ಟಾಂತ, ಅದರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯತ್ರ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನತ್ವಂ ತತ್ರ ಅಸತ್ವಾಭಾವ ಎಂಬ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ನಿಯಮಕ್ಕೆ, ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅನ್ಯಥಾತ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಹೇಗೆ, ಏವಂ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತು, ಹಾಗೂ ಅಸತ್ತಿನ ಸತ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ. ಅಸತಃ ಅಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರತೀತಿರ್ ನಾಸ್ತಿ, ಅಸತಃ ಸತ್ವೇನ ಪ್ರತೀತಿರ್ ನಾಸ್ತಿ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅನ್ಯಥಾತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರನೋ, ಏವಂ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸತ್ತಿನ ಸತ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಭಿಚಾರ. ಅಸತ್ತಿನ ಸತ್ವ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಅಸತ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅಸತ್ತು ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ತೋರಲ್ಲ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಭಂಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಸಮುಚ್ಚಯ. ಉಪಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಉಪಮಾ ಅಂದ್ರೆ
ದೃಷ್ಟಾಂತ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ದೃಷ್ಟಾಂತ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಸತ್ತಿನ ಸತ್ವ ಅಂಬುದು ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನವಾದರೂ ಅದು ಅಸತ್ತೇ ಆಗ್ಯದೋ, ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಅನ್ಯಥಾತ್ವ ಎಂಬುದು ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನವಾದರೂ ಅದು ಅಸತ್ತೇ ಆಗಿದೆ. ಅಸತ್ತಿಗೂ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಟು. ಈ ರೀತಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಎಂಬ ಅರ್ಥ, ಉಪಮಾರ್ಥ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದನೂ ಅದರ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ವಸ್ಯ ಸತ್ತಯೇವಂ ಹಿ. ಹಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? ಹಿ ಶಬ್ದ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧಿದ್ಯೋತರಾರ್ಥ. ಹಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಭವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅನುಭವದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಸತ್ತಿನ ಸತ್ವ ಇದು ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಸತ್ತು, ಅಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಇದೆ. ಈ ಪದಾರ್ಥ ಅಸತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಹೌದು, ಸತ್ಯವೇ. ಶುಕ್ತಿರಜತ ಇದು ಅಸತ್ಯ ಅಂಬೋದು ಸತ್ಯವೇ. ಅಸತ್ತಿನ ಸತ್ವ ಅಂಬೋದು ತೋರತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅನ್ಯಥಾತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ. ಅನ್ಯಥಾತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಗೆ ಅಸತ ನ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀಯತೆ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಅನ್ಯಥಾತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಭಿಚಾರವೋ ಹಾಗೆ ಅಸತ್ತಿನ ಸತ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಸತ್ತಿನ ಸತ್ವ ಇದು ಅಸತ್ತಾದರೂ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀಯಮಾನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರ. ಈ ರೀತಿ ಅಂತೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ಅನುಭವದಿಂದ ಇದೆ. ಸ್ವೀಕಾರ್ಯೈವ ಪ್ರತೀತತ. ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸ್ವೀಕಾರ್ಯ ಏವ, ಸ್ವೀಕಾರ್ಯೈವ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸ್ವೀಕಾರ್ಯೈವಿತಿ ಯುಕ್ತ್ಯುಪೇತತಾಮಾಹ. ಸ್ವೀಕಾರ್ಯೈವ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯುಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಟು ಎಂಬುದು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೇನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯುಕ್ತ್ಯುಪೇತತಾಮಾಹ. ಆಮೇಲೆ ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಸ್ವೀಕಾರ್ಯೈವ ಪ್ರತೀತತ. ಪ್ರತೀತತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಸತ್ತಿಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀತಿ ಮತ್ತು ಸತ್ವೇನ ಪ್ರತೀತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಬರೇ ಪ್ರತೀತಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಸ್ವೀಕಾರ್ಯೈವ ಪ್ರತೀತತ. ಅಸತ್ತಿಗೆ ಕೇವಲ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರತೀತಿ ಅಲ್ರೇ, ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನೂ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸತ್ವೇನ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನೂ ಅಸತ್ತಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬರೇ ಪ್ರತೀತತ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀತಿ, ಸತ್ವೇನ ಪ್ರತೀತಿ, ಸ್ವೀಕಾರ್ಯೈವ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಟ್ಟು ಏನು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೇಳದಂಗ ಆಯ್ತಿಲ್ಲಿ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಯಮರ್ಥ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಟೀಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯಮರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ರಜತಂ ಅನಿರ್ವಚನೀಯಂ ಮನ್ಯಮಾನಸ್ಯಾಪಿ ಮತೆ. ರಜತ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿ ರಜತ ಇದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂಬೋರ ಮತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂಬೋರ ಮತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತತ ಕಿಂ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತೆಯ ಪ್ರತೀಯತೆ ಉತ ಅಸತ್ವೇನ ಪ್ರತೀಯತೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ತಿರಜತ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪುವರ ಮತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಶುಕ್ತಿರಜತ ಅಂಬೋದು ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ. ಶುಕ್ತಿರಜತ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ರಿ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿರಜತ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತೆಯನೇ ತೋರುತ್ತದೋ ಅಸತ್ವೇನ ತೋರುತ್ತದೆ? ತೋರುವಾಗ ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ. ತತ ಆ ಶುಕ್ತಿರಜತವು ಕಿಂ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತೆಯ ಪ್ರತೀಯತೆ ಉತ ಅಸತ್ವೇನ ಅಥವಾ ಸತ್ವೇನ, ಮೂರನೇ ವಿಕಲ್ಪ, ಸತ್ವೇನ ತೋರುತ್ತದೋ? ಮೂರು ವಿಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯವು ಶುಕ್ತಿರಜತ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತೆಯ ತೋರುತ್ತದೆ, ಅಸತ್ವೇನ ತೋರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ರಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಥಾ ಪ್ರತೀತ್ಯನುಪಲಂಭಾತ. ಶುಕ್ತಿರಜತವು ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಪ್ರತೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಏನ್ರಿ? ಹಂಗ್ ಪ್ರತೀತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ತಿರಜತ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಶುಕ್ತಿರಜತ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತಾಗಲಿ ಅಸತ್ತಂತಾಗಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರತೀತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಶುಕ್ತಿರಜತ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತೆಯ ತೋರುತ್ತದೆ, ಅಸತ್ವೇನ ತೋರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ
ಈಗ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂಬಲ್ಲಿ ಇದಂ ರಜತಮ ನಿರ್ವಚನೀಯಂ ಅಥವಾ ಇದಂ ರಜತಮ ಸತ ಅಂತ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತೋರ್ಯದ? ಇದಂ ರಜತಮ ಅನಿರ್ವಚನೀಯಂ ಇದಂ ರಜತಮ ಅಸತ ಇತಿ ಪ್ರತೀತಿ ಅನುಪಲಬ್ಧಾತ್. ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತೀತಿ ಸರ್ವಥಾ ಎಂದಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ತೋರದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತಥಾ ಪ್ರತೀತೌ ಶುಕ್ತಿರಜತವು ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾಗಿದೆ, ಶುಕ್ತಿರಜತವು ಅಸತ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ತಥಾ ಪ್ರತೀತವು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಭಾವ ಪ್ರಸಂಗಾಚ. ಆ ರೀತಿ ತೋರಿಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿನೇ ಹುಟ್ಟಲ್ರಿ. ಶುಕ್ತಿರಜತ ಇದು ಸತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಸತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಸದಸದ್ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಅದನ್ನ? ಇದಂ ರಜತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿನೇ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಶುಕ್ತಿರಜತ ಅಸತ್ಯ, ಇದು ಶುಕ್ತಿರಜತ ಸತ್ತ ಅಲ್ಲ, ಶುಕ್ತಿರಜತ ಅಸತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾನವೇ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ತೋರಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ತಾನೇ ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರವೃತ್ತಿನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಾದರೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ತಿರಜತ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತೂ ತೋರಲ್ಲ, ಅಸತ್ಯ ಅಂತೂ ತೋರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಂಗೆ ಪ್ರತೀತಿ ಬರಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಅಂದ್ರೆ ಟೀಕರೆ ಬರೀತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಹಿ ಅಸತ್ ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕಂವ ಕದಾಚಿತ ಅನೇನ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಸು ಉಪಯುಜ್ಯಮಾನಂ ದೃಷ್ಟಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ನೋಡಿ. ಟೀಕರೆ ಬರೀತಾರೆ, ಅಸತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿಭಾಸಿಕವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ, ಕದಾಚಿತ್ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ, ಅನೇನ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಸು ಉಪಯುಜ್ಯಮಾನಂ ನಹಿ ದೃಷ್ಟಂ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೋಡಿ, ಅಸತ್ತಾದ ಪದಾರ್ಥ ಎಂದಿಗಾದರೂ ಅದು ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆಯಾ? ಅಸತ್ತಾದ ಪದಾರ್ಥ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಪದಾರ್ಥ ಆಗಿರಬಹುದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸಕಲ ಒಂದು ಸಫಲವಾದ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಬೀಳೋದು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅಸತ್ತಾದ ಪದಾರ್ಥ, ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಂಡಿದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ. ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥವಾಗಲಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಪದಾರ್ಥವಾಗಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ನಹಿ ದೃಷ್ಟಂ. ಏನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಪದಾರ್ಥದ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನ ಅಸ್ಯ ಅಸತ್ವಾದಿಕಂ ಪ್ರತಿತ್ಯಾಪಿ ಪ್ರವರ್ತೇತ. ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥನೂ ಅಥವಾ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಪದಾರ್ಥನೂ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದರೆ, ಆವಾಗ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಸತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನು ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಏನಂದ್ರೇನು? ಏನಂದ್ರೆ ಯದಿ ಅಸತ್ ಅನಿರ್ವಚನೀಯಾದಿಕಂ, ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಪದಾರ್ಥ ಯದಿ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಸು ಅರ್ಹಂ ದೃಷ್ಟಂ ಚೇತ್, ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಪದಾರ್ಥ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅಸತ್ ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿ ರಜತ ಅಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಈಗಂತೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಎಂದಿಗೂ ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥವಾಗಲಿ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಪದಾರ್ಥವಾಗಲಿ ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಯಾದದ್ದು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಅರ್ಥಕ್ರಿಯಾಕಾರಿಯಾದದ್ದು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯತೆಯ ತೋರಿದ್ರೂ ಸರಿ, ಅಸತ್ಯ ಅಂತ ತೋರಿದ್ರೂ ಸರಿ, ಸರ್ವಥಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ತಸ್ಮಾತ್, ಅದರಿಂದ ಏನನ್ಬೇಕು? ತಸ್ಮಾತ್ ಸತ್ವೇನೈವ ಪ್ರತೀಯತೆ ಇತ್ಯೈವ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯಂ. ಅದರಿಂದ ಶುಕ್ತಿರಜತ ಇದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತೇನೆ ಒಪ್ಪಬೇಕ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಶುಕ್ತಿರಜತ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪೋದ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಶುಕ್ತಿರಜತ ಸತ್ತಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ತಿರಜತ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಂತೂ ತೋರಲ್ಲ, ಅಸತ್ಯ ಅಂತೂ ತೋರಲ್ಲ, ಕಿಂತು ಹೇಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಶುಕ್ತಿರಜತ? ಸತ್ತಂತೇನೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ತಸ್ಮಾತ್, ಆದ್ರಿಂದ ಸತ್ವೇನೈವ ಪ್ರತಿ, ಶುಕ್ತಿರಜತ ಸತ್ತಂತೇನೆ ತೋರು. ಶುಕ್ತಿರಜತ ಸತ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ವಸ್ತುತ, ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತೋರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ವಸ್ತುತಃ ಅತ್ಯಂತ ಅಸದೇವ ರಜತಂ ಪ್ರತ್ಯಭಾತ್ ಅಂತ ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸತ್ಯವಾದ ಶುಕ್ತಿ ರಜತ ಸತ್ವೇನ ತೋರತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಸತ್ವೇನ ತೋರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಥಾಚ ಅನುಭವ ಸದಿತಿ ರಜತಮಿತಿ. ನೋಡಿ, ಅನುಭವವೂ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತದೆ,
ಇದಂ ರಜತಂ ಅಂದ್ರೆ ತೋರುವಾಗ ಈ ರಜತ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತೆ ಅನುಭವ. ಮತ್ತು ರಜತ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತೋರಿದ್ರೇನೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಏವಮುಪಪದ್ಯತೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ತೋರುವ ರಜತ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಜತಂ ಸತ್ತಂತೇನೆ ಅನುಭವ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಸತ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು ವಸ್ತುತ, ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಜತ ಸತ್ಯ ಅಂತೇನೆ ತೋರಬೇಕು. ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ರಜತ ಸತ್ಯ ಅಂತೇನೆ ತೋರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಭ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ತಾನೆ. ಅಸತ್ಯವಾದ ರಜತ ಸತ್ವೇನ ತೋರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂತೇವೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದ್ದು ಅದು ಹೌದು ಅಂತ ತೋರೋದೇನೆ ಭ್ರಾಂತಿ. ಅತಸ್ಮಿನ್ ತದಿತಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಧ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೋ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತೂ ಸತ್ವೇರನೆ ತೋರಬೇಕು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ರಜತ ಪ್ರತೀತಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇತಿ ಚೇನ್ನ, ಅವರಂದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರಜತ ಸತ್ಯ ಅಂತೇನು ಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗಿಲ್ರಿ, ಇದು ರಜತ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಮತ್ತವು. ನಾವೇನಂದ್ವಿ, ಈ ರಜತ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ನಾವಂತೀವಿ. ಅವ್ರಂದ್ರೆ ಹಂಗೇನಿಲ್ರಿ, ರಜತ ಪ್ರತೀತಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಇದಂ ರಜತಂ, ರಜತದ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಹಿಂಗಂದ್ಬಿಡಿ ಇದಿಚೆಯನ್ನ ಉಕ್ತ ಅನುಭವ ವಿರೋಧಾತ್, ಅನುಭವ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ತಿ ರಜತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸತ್ಯವಾದ ರಜತ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರಜತ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪ್ರವೃತ್ತನ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಜತ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತೋರೋದ್ರೇನೆ ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಕೇವಲ ರಜತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಅನುಭವ ವಿರುದ್ಧ. ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ, ರಜತಂ ಸತ ಅಂತೆ ಅನುಭವ ಬಂದಿದೆ. ರಜತಂ ಸತ ಎಂಬ ಅನುಭವ ಬರೋದ್ರಿಂದಲೇನೆ ಅವನು ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ರಜತದ ಪ್ರತೀತಿ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವಿಧಿ ನಿಷೇಧವು ಅವಧೂಯ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಯೋಗಾಚ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಘಮ್ಮಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಬರಲ್ಲ. ಈ ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಂತಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಈ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು. ಅಯಂ ಘಟ ಅಸ್ತಿ ಅಂತಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ವಿಧಿ ರೂಪೇಣ. ಶಶ ವಿಷಾಣಾದಿಕಂ ನಾಸ್ತಿ ನಿಷೇಧ ರೂಪೇಣ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರತೀತಿ ಕೇವಲ ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರತೀತಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರತೀತಿ ಬರೋದಿಲ್ರಿ. ಆ ಪದಾರ್ಥ ಸತ್ ಅಂತಾದ್ರೂ ಪ್ರತೀತಿ ಬರಬೇಕು, ಆ ಪದಾರ್ಥ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಸತ್ಯ ಅಂತಾದ್ರೂ ಪ್ರತೀತಿ ಬರಬೇಕು. ಕೇವಲ ಪದಾರ್ಥದ ಪ್ರತೀತಿ ಒಪ್ಪೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಟೀಕಾರಾಯರು. ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ವಿಧಿ ನಿಷೇಧವು ಅವಧೂಯ, ಈ ಪದಾರ್ಥ ಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯ ಅಂತ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಕೇವಲ ಪ್ರತ್ಯಯ, ಬರೇ ರಜತದ ಪ್ರತೀತಿ, ರಜತ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರತೀತಿ ಬಂದ್ರೇನೆ ಅವನು ಪ್ರವೃತ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ರಜತಂ ಸತ ಅಂತೆ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ರಜತ ಪ್ರತೀತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ತಥಾಚ ಏನಾಯ್ತು, ತತ್ಸತ್ವಂ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಜತ ಸತ್ಯ ಅಂತೆ ತೋರಬೇಕು ಅಂದಮೇಲೆ ತತ್ಸತ್ವಂ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಜತದ ಸತ್ವ ಅಂಬೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಥಾಚ, ರಜತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸತ್ವ ಏನಿದೆ, ರಜತ ಸತ್ವೇನ ಪ್ರತೀತವಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಜತದ ಸತ್ವೇನ ಪ್ರತೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರಜತದ ಸತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇದು ಏನು ಅಂತ, ಸತ್ಯವೋ ಅಸತ್ಯವೋ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವೋ ಮತ್ತೆ ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಜತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಆ ಸತ್ವ ಇದು ಸತ್ಯವೋ ಅಸತ್ಯವೋ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವೋ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾದ್ಯ, ರಜತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸತ್ವ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಅನಿರ್ವಚನೀಯತಾ ವಿರೋಧಾತ. ರಜತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸತ್ವ ಇದು ಸತ್ಯವೇ ಅಂತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅನಿರ್ವಚನೀಯದ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ, ಅನಿರ್ವಚನೀಯದ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ, ನಹಿ ಯಸ್ಯ ಸತ್ವಂ ತತ ನಹಿ ತದ ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಂ ಇತಿ ಸಂಭವತಿ. ರಜತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸತ್ವ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸತ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಜತದ ಸತ್ವ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ನಿಯಮವೇ ಒಂದಿದೆ,
ಯಾವುದು ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅದು ಅನಿರ್ವಚನೀಯವಲ್ಲ. ಇದಾನೀಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅನಿರ್ವಚನೀಯಂ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಜತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸತ್ವ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ರಜತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸತ್ವ ಇದು ಅಸತ್ಯ ಅಂಬೋಣ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯಸ್ತು ಸ್ಯಾತ್. ಎರಡನೇದ್ದು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಜತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸತ್ವ ಇದು ಅಸತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತತಶ್ಚ ಯಥಾ ಅಸತಃ ಅನ್ಯಥಾತ್ವಸ್ಯ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಸತ್ವೇನ ಪ್ರತೀತತಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಜತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸತ್ವ ಇದು ಅಸತ್ಯ ಅನ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸತ್ಯವಾದ ಸತ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ರಜತ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸತ್ತಾದ ರಜತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸತ್ವ ಹಿಂಗನ್ಬೇಕದ. ರಜತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸತ್ವ ಏನಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ ಅಸತ್ಯ. ಅಸತ್ಯ ಅಂತಾದರೂ ಕೂಡ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀತಿ ಸತ್ವೇನ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಟು. ಹೇಗೆ ಅನ್ಯಥಾತ್ವದಂತೆ. ತತಶ್ಚ ನೋಡ್ರಿ ಯಥಾ ಅಸತಃ ಅಸತ್ತಾದ ಅನ್ಯಥಾತ್ವಸ್ಯ ಅಸತ್ತಾದ ಅನ್ಯಥಾತ್ವಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀತಿ ಸತ್ವೇನ ಪ್ರತೀತಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ರಜತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸತ್ವ ಎಂಬುದು ಅಸತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಅಸತ್ಯವಾದರೂ ರಜತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸತ್ವಕ್ಕೆ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀತಿ ಸತ್ವೇನ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏವಂ ಹಾಗರೆ ಅಸತಃ ಸತ್ವಸ್ಯಾಪಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತೀತತಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ಯೈವ ಎಂಬ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಯಿತು, ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಾಳೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠ ಮಠದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠವು ನೇರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಏವಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ರಜತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸತ್ವ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಜತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಸತ್ವ ಇದು ಅಸತ್ಯ ಅಂತಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀತಿ ಅಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರತೀತಿ ಸತ್ವೇನ ಪ್ರತೀತಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂಗಾಯಿತು. ಅಸತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತೀತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳದಂಗಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.